Всем привет, с вами Андрей, и мы продолжаем проходить ДЦ за Париж. День 6, 20 июня. Ой, июля. Июля 20, конечно. Так, едем на работу. Mr. Boyd, there was a man here earlier. He left you this. A man? What man? Who let him on this floor? I don't know. I've never seen him before. I asked him his name, but he just ignored me. He was talking on a big telephone, you know, one of those portables. He gave me this envelope and left. Damn. Okay, let's see about this. Of course, they could have shot them the second they took the photo, but I knew Kendrick and his family were all right. Either way, the message was not that they got out. It meant that I was in. My servitude to the Mafia had begun. I'd only been in my new position 5 seconds, and I already knew why Kendrick called it a contract. You sound doomed if you call it what it is. A curse. Boyd. Good morning, Jack. I believe you just received my message. Who am I speaking with? Oh, I'm sorry. I forget some people don't recognize my voice. But I assure you, Jack, if I was sitting right there in front of you, you'd have no trouble recognizing me. Like I was a member of your family. Even better than a wife, perhaps. A wife can betray you. No man is immune. I don't talk to people who don't tell me their names. Oh, Jack, don't be so childish. You're too old to run away from strangers. Yes, we both are. And in our old age, friendship becomes rare and all the more precious. But of course, we must work with new people and find out new names. So if you insist, Jack, let us formally meet. Hello, Jack Boyd. I'm Christopher Sand. Wonderful, Mr. Sand. And what is it you do for a living? Oh, you'll soon find out all about that. Well, you'll learn much more than a simple policeman could ever expect. You're a simple policeman no longer, Jack. Don't turn off your phone. You start today. Eight in 10. It's been my go-to principle since my first day on the job. I've got to let my colleagues hush up what they need to, 2 out of 10 times, so that they'll help me with the remaining 8. 80 out of 100, 800 out of 1,000. I'm proud of those statistics. It's not so bad for Freeburg, right? But now I just officially became a mafia whore. I'm supposed to be fearing for my life, for the lives of my wife and children. But the only thing I can think, what's gonna happen to 8 and 10? Итак, начинаем день. Как я включу. Так, прайс, кажется, я забыл покормить дома рыбок. Уже у меня нет, конечно. Так, начинаем день. Так, так, выбираем композицию. Давайте это и сейчас я секунду уберу телефон, чтобы он не звонил. Так, член банды. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Давай. Это буду писать всякие у нее подругу. Вот так. Вот.
Все писать не буду. Так. Гуань Лин оказался членом банды под названием Красные Маски. Он может помочь уничтожить вам банду, если вы сделаете информатором. Давай. Красные Маски. Награда $20 000. Давайте. Нет, арестовать мы не будем его. Так, заплылась прибавка. Одобрили. Слово для детектива. Одобрили, давайте. Так, я забыл, куда нам надо. 103 детектив. А все равно. Так, давайте тогда посмотрим. Надо Б. Давайте 210. Идите в Б. Так. Все. Так, мэрия. Что еще? Уничтожите банду красных масок. Да, Лянь дала настолько... дала несколько интервью, о котором она рассказала о зверстве банды Красной Маски. Многие факты она исказила и приукрасила. Если мы хотим удержать людей от паники, нужно уничтожить банду в течение следующих 4 дней. 4 дня. Непонятно. Так, улучшение спецназа. Давайте работать 2 раза в день. И офицер 1. Так, смотрим. Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Б, 8 человек. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тоже 8. Равно, значит. Так. Б, надо опытного. А то Б мало опытных. Да, иди Б. Так. Нормально. Все, разобрались. Так, покушение на убийство. Кондитерская фабрика Sugar Dream. Молодая сотрудница фабрики поссорилась с начальником и пытается столкнуть его в чан с кипящим шоколадом. Совсем что ли? Так, давай Кути и Остин покачиваться. Надеюсь, вы справитесь. Ну, музыка будет играть или нет? Извините, мне надо отбежать. Продолжим через секунду. Мы продолжаем. Так, угон, пригород. Дилан Брейнс, сторож обстоятельств, заметил подростка, который ходил между машин и дергал за ручки. А прежде чем он успел подойти к парню, тот нашел незапертую дверь и скрылся в машине. Вот через рассчитанные секунды подросток
с визгом вылетел с парковки и сильно превышая скоростной режим, скрылся в направлении пригорода. Янси, Парди, Перри и давай Асана. Прокачиваться тебе надо. Давайте-ка быстро поставим. Вот так. А то быстро как-то закончилось. Так, покушение на убийство. Все, приступите к пойманию. Офицеры не вредил, молодцы. Так, стало известно предположительное местонахождение гонщика. Так. Давайте добавить свою дорогу. Молодцы, преступник пойманный, офицеры не будут, молодцы. Так. Захват заложников пригород. Заплаканный детский голос сообщил, что кто-то удерживает его против собственной воли. Меня не пускают на улицу, мучают и издеваются. Больше не все. Я хочу на улицу птицу. Но блин, это, наверное, ложный вызов. Давайте на всякий случай. Остин. Ну, я думаю, это ложный вызов. Мне так кажется. Так, уже 16 часов дня. Так. Кража. Казино Рубинович. Поспел вызов от рассерженного клиента казино. Он утверждает, что одна из девиц, которая утерлась с него в его стола, стащила у него портмоне с парой тысяч наличных и полным набором банковских карточек. Охрана вытолкала его на улицу, заявив, что он пьяным мужчиной не является. Ребят, извините за голос, я немного приболел. Из-за этого такой голос. Кристофер Сэн. Джек, а тут один мудак не кончился, вообще долг. Говорите, полиция его защитит. Думаю, самое время показать на чьей стороне полиция. Перди, и разберись. Так, отчет. Мама не отпускала 10-летнего Джозефа Ловерни на улицу, пока тот не съест брокколи. Ну я ж сказал, что это ложная тревога. Так оно и вышло. Так, кража, отчет. Преступники пойманы, офицеры невредимы. Молодцы.
Так, центр города, нарушение общественного порядка. В средней стене нападение с проникновением. А что там другое написано было? Ну ладно. На въезде из паркинга охранник остановил подозрительный фургон, чтобы проверить членскую карту. Но женщина-водитель вместо карты достала из багажника револьвер и выстрелила. Ух ты, так Нянси. А хотя нет, закрой сколько там, 40 секунд. Пусть Котти приедет. Почему спецназ нельзя? Он, Котти, Нэнси, Перди и Прайс. Ждем еще дел. 23 часа. 6-й день. 20 июня. Июля. Так, нападение с применением огнестрельного оружия. Полиция догоняет фургон преступника. Дайте стрелять по колесам. Так, фургон преступницы. Фургон преступницы делает резкий вираж и выезжает в витрину секс-шопа. Женщина вылезает из машины, хватает продавца и представляет его голове револьвер. Вот так. Поймали, молодцы. Не хотел я стрелять в голову, мало ли промажет. Мало ли промажет. Так, 6-й день. Час времени. Так, завершаем день. День 7, 21 июля. Воскресенье. Поедем на работу. The people of Freiburg have built up a tolerance for the petty horrors of modern life. You'll never see crowds gathering around a beaten passerby. Folks rarely even slow to gawk at a car accident. And street theft doesn't turn heads anymore. Been a long time since people got worked up about stuff like that. So when I ran into a troubled crowd on the way to work, I knew there was something serious going on. Something bad enough to knock these people out of their daily rhythm. And we're talking about people who would step over a corpse if it was blocking the door to the coffee shop. But apparently all it takes is a bunch of leaflets, or spreading broken glass across Main Street, or releasing a couple of hundred rats in the ice arena. The mysterious figure taking responsibility for these strange acts goes by the alias Robespierre. Nobody knows who he is, what he wants, or what all this adds up to, from the buckets of lard spread on the sidewalk to the front door of City Hall covered with ostrich feathers. But this strange cross between childhood pranks and cheap theatrics
has got the people all worked up. Everyone understands when some Freeburg crook satisfies the basic human need to rob and kill. But when someone steals a lion from the local zoo and locks him in a cell below the courthouse, the people start asking questions. Myself, I kinda like this Robespierre. It's not just the pranks he's pulling or his green bull's head emblem. I just like his funny nickname. Robespierre? Really? Who does that make me? The Marquis de Lantenac? I don't think so. In the old books about revolutions, I fancy myself the old gunner who goes off to war with a bag of damp powder. Or maybe the innkeeper who tops up the beer kegs with mop water. It's something to think about. Мартинштедт, ваш новый заместитель. Ясно. Начинаем день. Каталог. Давайте купим все. Потратим бабла. Это где? Не, давайте так. Шугар. Я кайфую от музыки. Так. Что заместителя? Заместитель может отправить ваших сотрудников на переподготовку, барбекю, чтобы они отдохнули. Насколько я понял. Так. Можно менять покачать. Понятно. Такая же магазинного спортивного обуви Bigfoot. Позвонил продавщица и сообщила, что два подростка выбрали самые дорогие кроссовки на стенде, примерили их, а потом выбежали из магазина в новой обуви и сапоги. Как так? Грант и вандал. Разберитесь. Так, подростки стоят и курят недалеко от магазина, разглядывая окно. Сигаретка есть. Форма невидимых офицеров. Так. Покушение на убийство. Федя, муж вернулся с работы раньше обычно и застал молодую жену
постели с любовником, полицию позвонил. Служанка, которая увидела, как муж снял со стены охотничье ружье. Ангелия. Вставал. Донат. Как донат. Гелен. Глен. И Робинс. Ничего ценного. Так. Так, мэрия. Конечно, мы мэрии поможем. Фриберг. Фейнберг. Сегодня мы организуем премьеру фильма «Назад в будущее». Так. А прокатчики попросили выделить офицера, который будет стоять возле на входе, будет стоять возле на входе и смотреть, чтобы никто не пронес активную видеокамеру. Новый фильм, понятно, «Назад в будущее», ссылка. Пока все тихо. О, 2 задания. Так, тут что? Нападение. Начальная школа Фрибурга. Молодой отец, лишённый родительских прав, пытался забрать дочь, а когда понял, что ребенка ему не отдадут, напал на учителя. На учительницу повалил ее на пол, начал бить ногами. Совсем больной, что ли? Так, вандал. Донат. Гевин. Нет, Гевин остается. Столов. Так, Ульих Бибер, центр города. Господин Боль, у меня весьма деликатная проблема. Наш общий знакомый Чарльз Диль сказал, что вы можете с ней помочь. Как вы наверняка могли услышать, мне принадлежит крупнейший музыкальный магазин Фрибурга. Но недавно половину коллекции пластинок, откуда моя бывшая, отсудила моя бывшая жена. Там очень много редких записей. Моя бывшая очень боится полиции и пытается быть законопослушной гражданкой. Если вы несколько ваших ребят в форме заявится к ней домой и скажет, что пластинки это улики в важном расследовании, а то она без лишних слов с улыбкой на лице и все ему даст. Джерри Робинс и Грант. Нет, Робинс, останется. Так. Генин. Самоди. Так. И Робинс. Вот так. Так, задание мафии. Джек, у нас намечается дело в машинном заводе 2209. Так, 2209. Запомни.
машинный завод 2209. Нарушение общественного порядка. Охранник сообщил, что кто-то проник в выставочный зал и так пририсовал картинам пенисы и спрятался в туалете. Я понял. Так нам пока некого отправить, пусть не вернуться, может, успеет. Так, отчет. Шеф, мы помогли. Благодарностям подарили нам пластинки. Просто обалдеть. Правда, Грант больше любит клан, поэтому она взгрустнула и отправилась в бар до конца дня. Ой, Грант вообще. Благодарю за помощь, мистер Бойд. Так, машинная станция. По-моему. Что? Грен Робинс. Можно это как-то посмотреть? Так, банды. Можем расследовать. Ничего себе. Главный Мозер. Соп. Как этот. Так. Они поехали. Так, нарушение общественного порядка. Приезд в полиции, в зале горит свет. Сторож причитает, что он устроился только 2 недели назад и совсем не хочет делать работу из-за какой-то ерунды. Успокоившись, показывает дворец, в котором заперся художник. Выходите с поднятыми руками. Так. Испуганный и весь в слезах молодой парень с ножом в руках твердит, что это искусство, перформанс, а его никто не понимает. Грозит прирезать себя, если ему не дадут уйти. Не волнуйся, тебя не накажут, давай поговорим. Все поймали и официально невредимы. Блин, я не помню. Давайте не будем никого отправлять. Так расследование началось. Я не помню, честно. Так. Детективы. Это мол. Это сюда. Я не помню, по-моему, меня это не заводит.
Не помню, даже не помню, честно. Да, я угадал. 4000. Тоже скрылся. 4 на веб-кадре. Так. Это читайте сами. Да, я угадал. Так, сразу гризли 100 вол. Самоди. Нет. Пускай. Бесплат. Джек, ты наверняка видел в газетах историю про Томаса Блейна. Стомного копа шизофреника. Тот застрелил беременную женщину. Чтобы такая трагедия не повторилась, мы решили провести психологическое тестирование копов, всех копов старше 50 лет. У тебя и тебя тоже касается уже. Завтра утром доктор Ленора Обери ждет тебя в своем офисе, не опаздывай. Хорошо. Так, 2 часа ночи. Ну все, больше вызовов не будет. Все, поймали преступника. Я молодец. Стоп! Я проверил. Собака. Блин. Давай. Не буду знать, что нельзя арестовывать. Все, ладно. Все. Надеюсь, вам все понравилось. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь. С вами был Андрей. Всего хорошего и пока.